Hi friends, இன்னைக்கு Boolean algebra and minimization technique first topic digital electronics ல பார்க்க போறோம். லாஸ்டா நம்ம பார்த்தது conversions method பார்த்தோம். இப்போ Boolean algebra and minimization technique. First, Boolean algebra introduce பண்ணது George Boole. George Boole introduce பண்ணாரு. அது எதுக்காக இந்த Boolean algebra நம்ம யூஸ் பண்றோம்னா ஒரு circuit simplify பண்றதுக்காக. simplify பண்ணி அதோட expression மூலமா இன்னொரு logic circuit design பண்ணலாம். So simplifying the design of logic circuit is called Boolean algebra. இதை define பண்ணது introduced பண்ணது George Boole. அதே மாதிரி in 1938ல Shannon அவர் switching algebra னு design பண்ணிருக்கார். So the ordinary algebra zeros and ones represent பண்றதுக்கு தான் switching algebra வும் Boolean algebra வும் introduce பண்ணிருக்காங்க. சரிங்களா? Next, நிறைய laws இருக்கு, theorems இருக்கு Boolean algebraல. So மெயினா நம்ம யூஸ் பண்ற law commutative law, associative law and distributive law. இப்போ இதுல என்னன்னா Boolean algebraல variables define பண்ணுவாங்க. So இந்த variables a ஆ இருக்கலாம், b ஆ இருக்கலாம், இல்ல x ஆ இருக்கலாம், y ஆ இருக்கலாம். அதை define பண்ணி and operation, or operation, not operationலாம் பண்ணுவோம். சரிங்களா? First நம்ம law என்னென்ன law இருக்குன்னு பார்க்கலாம். Commutative law, associative law and distributive law. First is commutative law. A plus b is equal to b plus a. Second is ab is equal to ba. இதோட அவுட்புட்டும் அதோட ட்ரூத் டேபிளோட அவுட்புட்டும் பார்த்தா ரெண்டுமே ஐடென்டிக்கலா தான் இருக்கும். சரிங்களா? a plus b யோட அவுட்புட் எடுத்து பார்த்தாலும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். b plus a இது ரெண்டையும் ஈக்குவல் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் சேமா இருக்கும். அதான் commutative law. For associative law 3 variables வச்சு யூஸ் பண்ணிருக்கோம். a, b and c. இப்போ இது variables இருக்கு a plus b plus c. சரிங்களா? a plus b plus c இந்த expression is equal to a plus b plus c. இப்போ b plus c யோட அவுட்புட் எடுத்துட்டு a கூட ஆட் பண்ணிக்கிறோம். சரிங்களா? அதே மாதிரி a plus b யோட அவுட்புட் எடுத்து c கூட ஆட் பண்ணாலும் அவுட்புட் சேமா தான் இருக்கும். இது ஒரு law. இந்த law கம்பல்சரியா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் ab into c is equal to a into bc. Next, third one, distributive law. a into b plus c is equal to ab plus bc. இது 3 variables distributive பண்ணி போட்டிருக்காங்க. அதாவது ab multiply பண்ணி plus ac. இது ordinary multiplication. இங்க பார்த்தீங்கன்னா ab into ac. ab plus ac. இந்த differentiation இதான் distributive law. Distributing the 3 variables by the expression தான் distributive law. Boolean algebraல basic theorems இருக்கு, properties இருக்கு. First நம்ம பார்க்க போறது De Morgan's theorem. De Morgan's theoremல ரெண்டு theorem இருக்கு. ஒன்னு ab whole bar is equal to a bar plus b bar. இது complement ன்னு சொல்லுவாங்க. a bar இது b bar. மேல hyphen மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது bar, அதாவது complement நம்ம denote பண்ணுவோம். First பார்க்கிறது De Morgan's theorem. First theorem ab the whole bar is equal to a bar plus b bar. அதாவது complement of the product. Complement of the product is equal to sum of the complements. இந்த theorems ஓட output பார்த்தீங்கன்னா output of the truth table சேமா இருக்கும். அதை நான் சொல்றேன். First theorem பார்க்கலாம். Second theorem a plus b the whole bar is equal to a bar into b bar. இது or operation, அதாவது complement of the sum. Complement of the sum. Second theorem க்கு complement of the sum is equal to product of the complement. இதான் second theorem. இந்த ரெண்டு theorem De Morgan's theorem சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? இதுக்கான truth table பார்க்கலாம். Truth table for 2 power 2, அதாவது 2 variablesக்கு 4 basics இருக்கும். அதாவது 0 0 0 1 1 0 1 1 values நம்ம determine பண்ணுவோம். First a bar. இப்போ நான் a barனா என்னன்னா a ஓட complement தான் a bar. அதாவது நம்ம first பார்த்திருப்போம் a barனா
ஏவோட காம்ப்ளிமெண்ட், அதாவது ஏவோட ரிவர்ஸ் பார்க்கணும். இப்போ 0னா 1. சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் we are going to see ட்ரூத் டேபிள். இதுக்கு நம்ம ட்ரூத் டேபிள் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஏ பிக்கு வேரியபிள்ஸ் எழுதிக்கலாம். 0 0 0 1 1 0 1 1. ஏ பார்னா 0வோட காம்ப்ளிமெண்ட், 0க்குனா 1 எழுதணும். சரிங்களா? 0 as 1, 1னா 0, 1னா 0. அதான் வந்து ஏ பார். நெக்ஸ்ட் பி பார், பியோட காம்ப்ளிமெண்ட், பி என்ன 0, ஸோ பி பார் வந்து 1 1 0, 0க்கு 1 எழுதுவோம், 1க்கு 0 எழுதுவோம். அதான் பி பார். நெக்ஸ்ட் டிமார்கன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் தியரம் வந்து ஏ பி த ஹோல் பார். அப்போ ஏவும் பியும் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். சரிங்களா? 0 into 0 is 0. அதோட காம்ப்ளிமெண்ட் என்ன? 1. அதான் ஏ பி த ஹோல் பாரோட வேல்யூ. நெக்ஸ்ட் இது 0 into 1, 0 into 1 மல்டிப்ளை பண்ணால் பைனரி சிஸ்டமில் 0 into 1 is 0. அதோட காம்ப்ளிமெண்ட் என்ன? 1. கரெக்டுங்களா? நெக்ஸ்ட் 1 into 0 வேல்யூ இஸ் 0. ஸோ அதோட காம்ப்ளிமெண்ட் 1. நெக்ஸ்ட் 1 into 1 பைனரியில் 1 into 1 மல்டிப்ளை பண்ண வேல்யூ வந்து 1. ஸோ அதோட காம்ப்ளிமெண்ட் 0. ஏ பி த ஹோல் பார் வேல்யூ. நெக்ஸ்ட் ஏ பார் ப்ளஸ் பி பார். கரெக்டுங்களா? ஏ பார் ப்ளஸ் பி பார் அது எடுத்தாச்சு. ஏ பார் ப்ளஸ் பி பார், இங்கே ஏ பார் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், பி பார் இருக்குது. இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் டேர்முக்கு. ஏ பார் ப்ளஸ் பி பார். ஸோ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் 1 + 1 is 1. 10 வரும். 1 + 1 is 10. பட் பைனரி வேல்யூவில் இது 1 எடுத்துக்கணும். நெக்ஸ்ட் 1 + 0 is 1. 0 + 1 is 1. and 0 + 0 is 0. தான் வந்து ஏ பார் ப்ளஸ் பி பார். நெக்ஸ்ட் டிமார்கன் செகண்ட் தியரம் பார்க்கலாம். ஏ பார் ப்ளஸ் இங்கே இருக்கு பாருங்க, ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பார் இன்ட்டு பி பார். ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் பார். சரிங்களா? ஏ ப்ளஸ் பி இது ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ணி அதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் எடுக்கணும். 0 + 0 is 0. அதோட காம்ப்ளிமெண்ட் வந்து 1. நெக்ஸ்ட் 0 + 1 1. அதோட காம்ப்ளிமெண்ட் இஸ் 0. 1 + 0 1 + 0 வேல்யூ வந்து 1. அதோட காம்ப்ளிமெண்ட் இஸ் 0. நெக்ஸ்ட் 1 + 1 1. அதோட காம்ப்ளிமெண்ட் இஸ் 0. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் ஏ ப்ளஸ் ஏ பார் இன்ட்டு பி பார், ஏ பார் இன்ட்டு பி பார் இது ரெண்டுமே அதே மாதிரி இந்த ஏ பாரும் பி பாரும் மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டிருக்கோம். ஸோ இதில் என்னென்னா ஏ பி த ஹோல் பாரும் ஏ பார் ப்ளஸ் பி பார் ஈக்குவலான்னு பாருங்கள். இது ரெண்டுமே ஈக்குவல். அதே மாதிரி ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் பாரும் ஏ பார் இன்ட்டு பி பாரும் ஈக்குவல். தெரியுங்களா? அதனால் டினோட் பண்ணுறதுக்காக நான் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் எழுதியிருக்கேன். இது வந்து ஏ பி த ஹோல் பார் அண்ட் ஏ பார் ப்ளஸ் பி பார். அதே மாதிரி இது ரெண்டுமே ஈக்குவல். ஸோ டிமார்கன்ஸ் தியரம் ப்ரூஃப் ஆயிருக்கு. ஸோ டிமார்கன்ஸ் தியரமோட அவுட்புட் வந்து காட்டுறதுக்காக தான் இந்த ட்ரூத் டேபிள் நான் போட்டேங்க. சரிங்களா? இப்போ ட்ரூத் டேபிளும் அந்த டிமார்கன்ஸ் தியரம் ஈக்குவல். ஸோ டிமார்கன்ஸ் தியரம் தான் ஃபர்ஸ்ட் தியரம் இன் பூலியன் அல்ஜிப்ரா. செகண்ட் தியரம் வந்து டுவாலிட்டி தியரம். With the Boolean equation, deriving another Boolean equation is called duality theorem. ஒரு ஈக்குவேஷன் வச்சு அதுக்கான இன்னொரு ரிலேட்டிவ், அதுக்கான இன்னொரு ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் by using this duality theorem. That is changing or sign into and sign, second changing and sign into or sign and complementing zeros and ones. அதாவது ஆர் சைன் இருக்கிறது அன்சைனாகவும் மாற்றலாம். அதாவது ஆர்னா ப்ளஸ் அண்டுனா மல்டிப்ளிகேஷன். சரிங்களா? இந்த சைனை வந்து சேஞ்ச் பண்ணி காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம். காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண இன்னொரு ஈக்குவேஷன் வந்துச்சுன்னா அது வந்து டியூவாலிட்டி தியரமோட ஈக்குவேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ இன்ட்டு 0 இதை வந்து கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கோங்க. ஏ இன்ட்டு 0 இஸ் 0. பை டுவாலிட்டி எக்ஸ்பிரஷனில் வந்து 0 வந்து 1 இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி டாட், அதாவது மல்டிப்ளிகேஷன் வந்து அண்ட் ஆப்ரேஷன் வந்து ஆர் ஆப்ரேஷனாகவும் டிஃபைன் பண்ணலாம். ஸோ ஏ இன்ட்டு 0 இஸ் 0 இது வந்து கொடுத்துருக்க எக்ஸ்பிரஷன்னா நம்ம வந்து டுவாலிட்டி தியரம் யூஸ் பண்ணி இந்த வந்து அண்ட் ஆப்ரேஷன் ஆர் ஆப்ரேஷனாக பண்ணியிருக்கலாம், 0 வந்து 1 பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஏ ப்ளஸ் 1 இஸ் ஈக்குவல் டு 1. ஸோ ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்து இன்னொரு ஈக்குவேஷன் வந்து ஃபார்ம் பண்ணலாம்
by using this duality theorem. AND operation OR operation மாத்தலாம், or AND மாத்திட்டு zeros ones complement பண்ணி வர equation வந்து duality theorem ஓட இன்னொரு equation. First basic theorems பார்ப்போம். Basic theoremsனா a values கூட எந்த variables add பண்ணாலோ ஒரு numbers add பண்ணாலோ அதோட value என்னன்னு பார்க்கலாம். அந்த வந்து நம்ம வந்து boolean expressionல யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சிம்பிளா மாடிஃபை பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் இந்த பேசிக் தியரம்ஸ். நான் சிம்பிளா ஒரு 5 தியரம்ஸ் மட்டும் எடுத்திருக்கேன், பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் a plus 0 is equal to a. a into 0 is 0. இது வந்து a 0 கூட ஆட் ஆனாலும் மல்டிப்ளை ஆனாலும். நெக்ஸ்ட் a plus 1 1 பார்க்கலாம். a plus 1 is always 1. a into 1 is a. Third theorem, a plus a. a கூட ஆட் பண்ணா value is a. a into a is a. Next, a bar கூட ஆட் பண்ணி பார்க்கலாம். a plus a bar is equal to 1 and a into a bar is equal to 0. இந்த தியரம்ஸ் வந்து இப்போ வந்து ஏக்கு வந்து நம்ம ஒரு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அதை ஆட் பண்ணி பார்த்தோம்னா அந்த வேல்யூ வந்து 1 தான் வரும். இப்போ வந்து ஏக்கு 0, பி ஏ வந்து 0, இப்போ ஏ பார் வந்து 1. கரெக்டுங்களா? அப்போ 0 plus 1 is 1. That is the theorem. Next, a into a bar is equal to 0. இப்போ a வந்து 1 ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கணும். a bar வந்து 1. a வந்து 1 னா a bar வந்து 0. So 1 into 0 is 0. So அதான் theorem. இப்போ நீங்கள் வேல்யூ மாற்றி கூட சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் a plus a bar a dot b is equal to a. Next, a dot a plus b is equal to a. இதான் வந்து தியரம்ஸ். இது வந்து பேசிக் தியரம்ஸ். இதில் வந்து நம்ம வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்த்தா வேல்யூ வந்து ஏவாக தான் வரும் கடைசியில். நெக்ஸ்ட் a plus a bar b is equal to a plus b. a into a bar plus b is equal to a dot b. சரிங்களா? இது ரெண்டும் வந்து இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் வந்து மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவோம். பூலியன் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஒரு ஈக்குவேஷன்ஸ்லாம் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்த்தோம்னா எப்போச்சும் a plus a bar b அப்படின்னு வச்சுன்னா நம்ம வந்து அதில் வந்து டைரெக்டாக நம்ம வந்து a plus bன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். அதான் வந்து தியரம்ஸோட யூஸ்ஃபுல் திங்கு. சரிங்களா? a plus 0, a plus 1, a plus a இதெல்லாம் வந்து மெயின் தியரம்ஸ் இன் பூலியன் அல்ஜிப்ராஸ். நம்ம வந்து 5 மெயின் தியரம்ஸ் மட்டும் தான் எடுத்திருக்கேன். இப்போ வந்து சிம்பிளாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஞாபகம் படுத்திக்கலாம். a plus 0, a plus 1, a plus a இதான் வந்து பூலியன் எக்ஸ்பிரஷன்ஸோட தேர்ட் தியரம்ஸ். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது வந்து டி மார்கன், செகண்ட் டியூவாலிட்டி, தேர்ட் வந்து பேசிக் தியரம்ஸ் பார்த்தாச்சு. Next we are going to see about features of Boolean algebra. Boolean algebra எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம், என்ன எக்ஸ்பிரஷன்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம், அது வந்து என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ்ன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு எலிமெண்ட் இருக்குது, அதாவது வேரியபிளை நம்ம டினோட் பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட்டு ஏ ஆர் பி. இது ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் வந்து ஒரு சர்க்யூட் இருக்கிற வேல்யூஸை வந்து ஏ ஆர் பி ஆர் வேல்யூஸ் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். அந்த வேல்யூஸ்க்கு வந்து ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக டினோட் பண்ணுவோம். செகண்ட், அந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா a plus b c is equal to y. இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் வந்து வேரி ஆகலாம் பேஸ்ட் அப்பான் த சர்க்யூட்ஸ். இப்போ நான் சிம்பிளாக எக்ஸ்பிரஷன் எழுதியிருக்கேன், y is equal to a plus bc. இது எப்போவுமே ஒரு லாஜிக் சர்க்யூட் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதுக்கு எப்படி இருக்கும்னா 2 இன்புட் இருக்கும், இல்லைன்னா 2 or 3 இன்புட்ஸ் இருக்கும், சிங்கிள் அவுட்புட் இருக்கும். சரிங்களா? இங்கே பாருங்கள், 2 or 3 இன்புட்ஸ் and will be single output. Next, complement of variable always will be denoted as a bar. First நம்ம பார்த்தோம், அது வந்து ரீகால் பண்ணுற மாதிரி தான் நான் சொல்கிறேன் இதில். இப்போ வந்து a வேல்யூ இஸ் 1 அண்ட் a பார்னா இதோட காம்ப்ளிமெண்ட், அதோட ஆப்போசிட் 1 வந்து 0-வை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது a பார். இந்த a பார் வந்து இப்படி a டேஷாகவும் யூஸ் பண்ணுவோம். சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பேசிக் லாஜிக்ஸ் கேட்ஸ் பற்றி பார்த்துக்கலாம். பின்னாடி வந்து லாஜிக் கேட்ஸு லாஜிக் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அதெல்லாம் லேட்டராக பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளாக இருக்கிற பேசிக் லாஜிக் கேட்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆர் கேட், ஆண்ட் கேட், நாட் கேட். ஃபர்ஸ்ட் ஆர் கேட் எப்படி டினோட் பண்ணுவோம், இந்த மாதிரி தான் ஆர் கேட்டோட டயக்ராம் இருக்கும். இப்போ வந்து 2 இன்புட் அண்ட் சிங்கிள் அவுட்புட் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்.
a and 0 வந்து இன்புட், y வந்து அவுட்புட். ஆர் ஆப்ரேஷன் எப்படி இருக்கணும், ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும். ஸோ a plus 0, a plus 0 is a. நெக்ஸ்ட் AND ஆப்ரேஷன். AND ஆப்ரேஷனை எப்படி சிம்பிள்னா, இந்த சிம்பிள் ஃபார் AND ஆப்ரேஷன் இது வந்து இப்படி இருக்கும். சரிங்களா, இதுக்கும் இன்புட் வந்து நான் என்ன எடுத்திருக்கேன், ஏவும் 0 இன்புட் எடுத்திருக்கேன். அவுட்புட் வந்து பார்க்கலாம். ஏ AND ஆப்ரேஷன்னா a இன்ட்டு 0, ANDனா மல்டிப்ளிகேஷன், ஆர்னா அடிஷன். AND வந்து மல்டிப்ளிகேஷனால் a இன்ட்டு 0, எனிதிங் எதால 0 மல்டிப்ளை பண்ணாலும் 0 தான். சரிங்களா. நெக்ஸ்ட் நாட் ஆப்ரேஷன். நாட் ஆப்ரேஷன் a இஸ் ஈக்குவல் டு a பார். அதோட சிம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். எந்த வேல்யூ கொடுத்தாலும் அதில் இன்வெர்ட்டிங் தான் அவுட்புட்டாக கிடைக்கும். அதான் வந்து இன்வெர்ட்டர். இந்த நாட் வந்து இன்வெர்ட்டர்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா. a இஸ் ஈக்குவல் டு a பார். இதான் வந்து பேசிக்காக 3 லாஜிக் கேட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது. ஆர் கேட், AND கேட், நாட் கேட். அண்ட் தியரம்ஸ் நம்ம பார்த்தோம். டி மார்கன்ஸ் தியரம், duality and basic theorems வச்சு தான் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கில் sum of the product and product of sumsல பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த டாப்பிக்கில் வந்து நம்ம வந்து பூலியன் அல்ஜீப்ராவோட லாஸ் பார்த்தோம். 3 லாஸ் அண்ட் தியரம்ஸ் பார்த்தோம், பேசிக் தியரம்ஸ் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கில் வந்து நம்ம வந்து sum of the product and product of sums, அதோட ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.